საზოგადოებაში მაინც მოხდა გარკვეული კონსოლიდაცია, ჯანს საღიძლიერ ძალების და განთავისუფლებული იქნან, დატყვევული, არაკაცურად მოქცეული. Შემზღანელი ვერ არის რა ეს. რა ვიცი, დალაგებული კაცი ვერ არ მგონია რა. იმიტომ რომ არაფრისაგან პრობლემებს ხდის რა. არაფრისაგან რომ აი არავითარი პრობლემა რო არ არის, აი პრობლემას ხდის და მე ძალიან ვამსგავსებ მასე ჩვენ ყოფილი მას რა პრეზიდენტს. რაღაც ესე იგი აი რო არაფრისაგან კაცმა პრობლემები შეუქმნას თავის ხალხს. თავისი მე მგონი ეგენი ერთი იმას რომ ერთი ჭკუის არიან და უნდათ რომ აი ვითომ გმირები გახდნენ თავის ხალხში და შოვინიზმს აღვივებენ რაღაცა. რა ვიცი, არავითარი პრობლემები არ იყო იმისთვის რომ რა ვიცი, ახლა თურმე გუშინ წინე ამისი კიდევ გერმანელები გაუწევთ და ყველანო არ შეიძლება მოთმენა. რა იყო იმის მაგივრად კაცო რომ დავშდარი იყავით ერთ წუთი უნდა და იმას რომ რკინიგზა რა იმის ინტერესებში იყო ყველას ინტერესებში რომ რკინიგზა გამაგრდეს რა. არა იქ რაღაც და მე შეიძლება ისე ვფიქრობ რომ არა ყველა არანო როგორც ერთი დედი შვილები არიან სულ ყველა ფაშისტები რა. ერთი დედი დღეუნება ერთმა დედამ დაბადაო რა. ეს ხალხი და შერიგებაზე წავიდოდნენ. თითქოს ყველაფერი აქეთკენ მიდიოდა და მოხდა ის საშინელება, რომელსაც არ შეიძლება რაიმე ახსნა მოეძებნოს. არაკავს უნდა მოეცე, როგორც არაკავს. და ამ ფილოსოფიამ ჩვენი თანხმობა და ჩვენი ხალხაჭერა მეგობრებო, ჩვენი ხალხი ბოლოს გამოერთა. აი ამდენია, ის არის ინგაგირება ტელეფონი. ჩვენი სამახვები. ჩვენ რომ მოვეცათ იმედა. საქართველოს ყველაფერს. და ეს საქართველოს დაიმარჯვეს. ჩვენ ვექნება, ჩვენ ავაშენებთ დემოკრატიულ და ბედნიერ ქვეყანას. მადლობა რომ მოხდით ამ Я сказал господину Ардзимба, и пусть это знают все, кто готовит военную помощь кому-то. Абхазия входит в государство Грузия. И если государственные интересы требуют, чтобы ввести войска, мы примем это решение, так же, как и в отношении других регионов. Знают и запомнят все нации, будь то грузины или другие. То, что случилось, это непростое происшествие. Погибли люди. Ну, как вы представляете жить вместе в одной стране? Вот что мы, Государственный совет, предлагаем. Вот в чем соглашаемся и в чем не согласны с вами. Это обращение честных людей к своим братьям, с которыми мы жили и живем вместе на протяжении веков. Пусть не будет каким-то обвинительным заключением или односторонним спором. Пусть это будет человечным письмом к своим братьям, с которыми, я верю, мы будем жить вместе и найдем общий язык. Какой бы сложной ни была атмосфера, мы своим братьям-абхазам должны сказать, что пусть не они и не грузины не радуют какую-то третью силу, которая хочет нагреть руки на грузино-абхазских противоречиях. Что эти филиалы пока еще не разрушены. Те филиалы, где разрабатываются эти планы, еще функционируют, кто не пожертвует собой ради вас. Если кто-то хочет вмешаться в наши взаимоотношения, это делается только ради их корыстных целей. Не готов пока назвать те группы, которые могут работать в редакционной комиссии, в том, что эти тяжелые дни закончатся сравнительно мирно, и это будет последний урок того, чтобы между абхазами и грузинами никогда больше не произошло того, что называется кровопролитием, столкновением. Это уже само по себе, по логике вещей,
должна была бы побуждать к сложению усилий. Однако агрессор желает разговаривать с Абхазией на языке пушек и автоматов. С явно левитановской интонацией вещал абхазский лидер, желая тем самым подороже продать миру давно и хорошо выношенную, и им же самим спровоцированную новость. Но несмотря на кровь, пролитую по вине абхазских оппонентов, Госсовет Республики еще раз показал свою готовность решать любые, даже самые острые конфликты путем мирного диалога. Продолжает подтягиваться тяжелая техника, в том числе танки, а также живая сила войск Грузии. Вчера вечером был взорван мост на реке Ингурия. Над Сухуми в течение сегодняшнего дня продолжали парить самолеты Су-27 войск СНГ. Дело в том, что на линии огня между противоборствующими сторонами оказались два пансионата – Министерство противовоздушной обороны и Московского военного округа. Самолеты призваны предотвратить появление вертолетов войск Госсовета Грузии, продолжающих обстреливать город. В районе Очимчира, контролируемого войсками Госсовета, ночью совершены массовые грабежи на железной дороге. Несмотря на ранее достигнутые договоренности между руководителями Абхазии и Госсовета, в Сухуми постоянно слышна стрельба. მოვითხოვოთ ძალიან მკაცრად რომ დავარო მეერახე ანალიზ დაპოვოს საქართველოს ტერიტორია. აი ამით უნდა დაიწყოს მოლაპარაკება და კიდევ ერთხელ ჯაჯერობით ბრძანება არ ქონია იმისთანა რომ საერთოდ შეგვეწყდა ცეცხლი და თავები შეგვეშვირა იქით მხრიდან ასრული ტყვეებისთვის ასეთი ბრძანება არ ყოფილა. მშვიდობიანი გზით არასტებიან ეს კონფლიქტი მოვაგვაროთ, რომ საქართველოს ეროვნულ გვარდიას თავდაცვის სამინისტროს ნებისმიერ დროს შესწევს ფიზიკურად გაუსწორდეს მომხდურსა და ჩამოსულ ექსტრემისტულ ბანდებს. მინახია, იმას კბილები მოძრომია ასეთ ყველდა. მე არ დამინახია. არაზე იყო, გონზე იყო, ხელი ქონდა აფარებული, მოდიდა სისხლები ქონდა რა. ეს და ის ბიჭი ჩავშით იმის ვაჟას მანქანაში ჩავშით. ამან დაიძახა თამად აქავარ ნუბეშინია, მაგრამ მე მგონი მოვიდი თამად გადმოვატრიალე და უკვე მუცლიდან ასხავდა და ისე უკვე მეთქი და ადიელა მომიტანს მეთქი დავიწყე. რომელიც სასწაულით გადაურჩა სიკვდილს. მანქანა მათქავდა თამას კათოლიკული. ამას ვერგე. ბესიკ გიორგისძე ოთარაშვილი. ოსი სნაიპერის ტყვია მის მსხვერპლა კახაბერ ჯემალისძე ვახტანგიშვილი. რაღა თქმა უნდა, ძნელი გადმოსაცემია ის ტკივილი, რასაც კახეს ძმები, ვახო და დათო, სოფლელები და მეგობრები გაიცდიან. თავზე მაგათ ყვითად ჩავბარდები. დამუნდობელი ხალხია, უცი რაღაც უნამუსო ადამიანები არიან. არ გამოდივართ, რა. არ გამოვალ მე, სანამ ჩემი წეს არ გამთავისუფლებ. ყველა ქართველის ვადია. ჩემს სამშობლოს. ზია ბატონო. მე აგე იქ ცხოვრობ თბილისში, მაგრამ ეს ჩემი მიწაა. ეს ჩემი ხალხია ეს. ძევლების გადამალვა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აგრეთვე სომხეთის მიერ წამოყენებული პრეტენზიები იმის გამო, რომ იძარცვება სომხეთისთვის განკუთვნილი შემადგენლობები. წამით ადრე შემთხვევის ადგილზე გაიარა საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის ბატონ ჯაბა იოსელიანის მანქანა. იგი იღბლად გადარჩა. ვარაუდობენ, რომ ტერორისტული აქცია ჩადენილი, რის გამო და ვის მიერ ამას გამოძიება დაადგენს. როგორც ცნობილია, დღეს დილით დაახლოებით 4 საათზე გამსახურდიას მომხრე შეიარაღებული ბანდები თავს დაესწრნენ თბილისში დისლოცირებულ შინაგანი ჯარების ქვედანაყოფს. მათ განაიარაღეს მცველები, გაიტაცეს საბრძოლო ტექნიკა და ავტომატური იარაღი. შემდგომ ყოფილი დეპუტატი ვალტერ შურღაია და ხელს უწყობდა ტელერადიო დეპარტამენტის რამდენიმე ყოფილი თანამშრომელი.
ბანდიტებმა მოახერხეს რადიოქსელში გასვლა და რესპუბლიკის მოსახლეობას მოუწოდეს ამბოხებისაკენ. გაისმა მოწოდებები, რომ გამსახურდიას მომხრეთა მხარეს გადასულიყვნენ გვარდიელები და ბიზნესმენები, რომელთაც პირდებოდნენ ვითომ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულობების პატიებას. ამ მოვლენების პარალელურად ბანდიტებმა დაიკავეს სატელევიზიო ანძა და რადიოგადამცემი არხები. რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს პრეზიდიუმმა, რომელიც სასწრაფოდ შეიკრება, განახორციელა ღონისძიებების შექმნილი ვითარების აღსაკვეთად. სამთავრობო შეიარაღებულმა ძალებმა, რომლებიც გაერთიანდნენ ტერორისტების წინააღმდეგ, ალყა შემოარტყეს ტელერადიო დეპარტამენტის შენობასა და ანძას. მოსახლეობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით გადაიკეტა ტელევიზიის შენობასთან მისასვლელი გზები. რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ულტიმატუმი წაუყენეს ბანდიტებსა და მათ ხელშემწყობ პირებს. ულტიმატუმის ვადის გასვლის შემდეგ სამთავრობო შეიარაღებულმა ძალებმა განახორციელეს სამხედრო ოპერაცია ტელერადიო დეპარტამენტის შენობის გასათავისუფლებლად. ჟურნალისტი გურამ კუციევა ცდილობს ყველაფერი, რაც ტელერადიო დეპარტამენტის შენობის წინ ხდება, პირზე აღმოჩნდეს. დაახლოებით 3 საათზე საქართველოს ეცენ თავს. 3 საათზე რამე? შინაგან ჯარებს. და მოატრიალეს. მოდი რა, სად არის? RPG სად არის? მოძველებული ტერმინია. არანორმალური პოზიცია რაც ფიქრობ, მაგათ არ უჭერს. რატომ ახალში მოვიდეს ბაევიკე მაგის დედაწოდი მარიფონო ავტომატ ამ ოპერაციის დროს ორივე მხრიდან დაიღუპა 5 ადამიანი, დაიჭრა 27. ტელეანძის გათავისუფლების დროს მსხვერპლი არ ყოფილა, დაპატიმრებულია 12 ტერორისტი. სამთავრობო ძალები თანდათანობით თავს იღრიან დეპარტამენტის შენობის გარშემო. შეება დაიკავეს შენობის პირველი და მეორე სართული. ეს მეორე სართულია.
სამხატვრო სახელოსნო იყო. აქ მაშენობაში შეჭრილ ბანდიტთა ერთ ჯგუფს იხილავთ. ისინი დაპატიმრებულნი არიან. ასევე დაპატიმრებულნი არიან ტელერადიო დეპარტამენტის შენობაში შეჭრილი პირები: ვალტერ შურღაია, ბიძინა ჩოლოღაშვილი, ბიძინა დანგაძე და სხვები. მინარი ეკაკახეული ძია ალბათ იცავით. ისინი ძირითადად ეროვნული გვარდიის, მხედრიონის და მილიციის წარმომადგენლები არიან. უზარმაზარი მატერიალური ზარალი მიახედა სახელმწიფოს. უდიდესი იყო თბილისელთა აღშფოთება ამ ფაქტისადმი. ისინი თავს ვეღარ იკავებდნენ და იმისათვის, რომ დეპარტამენტში დაკავებული ტერორისტები სამართალ დამცველ ორგანოებამდე ცოცხლად მიეყვანათ, მეომრებს გზის გაკაფვა ზოგჯერ აერშის ყოლით უხდებოდა. ჩვენი მრავალჯერ გადანახადი დეპარტამენტი. ისედაც რომ უმცირესი ტექნიკური ბაზის პატრონები ვიყავით, ჩვენი გაღმამდგარი კოლეგების გამოისობით, რომლებმაც სექტემბერ-იანვარში ბუნკერის ტელევიზია სადაცვალეს ჩვენი ავლადიდება. ახლაც მათი და ტერორისტების გამოისობით კიდევ დიდი დანაკლისი განიცადეთ. განადგურდა კიდევ ორი კამერა. უდიდესი ზარალი განიცადა რადიომ, რომლის ცენტრალური სააპარატო უვარგისი გახდა საექსპლუატაციოდ. და მაინც იმედით ვცოცხლობთ. მაინც და ეს მე რამდენად თავიდან ვიწყებთ ყველაფერს. ესე იგი, ჩემს აზრით ეს იყო სრული უაზრობა, ეს იყო ძალიან დიდი არ ვიცი რა დავარქოთ ამას. ქართველი ერისადმი ღალატი ალბათ. ვინც არ იხედება წინ, არ აინტერესებს ერის ბები. რა უნდა უწუდოთ ამ ბარბაროსობას, მე არ ვიცი. ვიწუნეთეს ასე დროში, როდესაც ესე იგი ჩვენი ერი, ჩვენი რესპუბლიკა უკვე რეალურად პოულობდა დამოუკიდებლობას, პოვა მსოფლიო აღიარება, მნიშვნელოვანი მოლაპარაკება იყო დღეს დანიშნული და ამ დროს ვერაფერი საწყვილი არა, მაგრამ აი რა დღეშია ეს რა უნდა ვილაპარაკო მეტირება რა კაცი. ასეთი კომენდანტის საათის დროს როგორ მოხერხდა ეს ამბავი ჩემს წარმოდგენას აღემატება ეს? აი პირდაპირ არ მესმის, როგორ შემოაღწიეს, ან როგორ მოხდა ეს ასეთი საშინელება? ვაპატიეთ, ეს არის ყველაზე მეტი დათმობა და ამ დათმობამ მიგვიყვანა ამ უკიდრეს მდგომარეობაში. მთავრობა არ უნდა წამოიღოს დივერსიულ აქტის დათმობაზე, პოლიტიკური დათმობა სხვა არის, მაგრამ დივერსიული აქტის დათმობა არ შეიძლება. ეს არის ხალხის მტრად ამოსვლა. რაიონებში ხელსუშლის მუშაობას ხალხს. ეს რა არის? ეს პოლიტიკური ბრძოლის მეთოდი კი არ არის. ეს არის ნამდვილად ხალხის წინამდე ბრძოლა და ხალხის წინამდე ვიციბძვის, იმას უნდა გაუსწორდეს ხალხი. ეს აქ რომ ცოტა ქვემოთ მაპატიონ და ზვიადისტები შეგვავდნენო და მე არ ვიცი რა ქონდათ, ალბათ გამარჯვებაზე იმოდნენ. ეს ყოფილა დილას 9 საათისთვის. ზე კიდევ გაეროს წარმოადგენლებს ხდება და ეს ამბავი რო კეთდება, ეს არის სულთა სამშობლოს ღალატი. მან ქარხანა აგრეგატიდან ყაჩაღურად გაიტაცა სხვადასხვა ძვირფასი ნივთები და ეგრეთ წოდებულ ზვიადისტებს თურმე თავი იმიტომ შეაფარა, რომ მილიციას იგი არ დაეკავებინა. შედი მაგასთან მოლაპარაკე რამდენად მოსალია მე ვერ სავადგენდი ჯერ არ სამიდგენია რომ ოფიციალურად მართლა მოილაპარაკეს თუ არა რომ მაგალითად
ჩამოიყვანოს აქედან აზრი გადასახლებული გერმანელები, ასევე გერმანიაში მყოფი მოსამსახურე რუსის ჯარის ოფიცრები, ოჯახებით აქ კომპაქტურად დავასახლოთ, სადაც მოენებებათ დინდა გერმანიელა. აი ეს ინფორმაცია თქვენ საიდან იცით? არქივის თქმიდან ვიცი და თავიდანაც აღნიშნე, რომ პირადად ამის სიზუსტეში მე ახლა საერთოდ დარწმუნებული. ეს მაძლევს მეუფლებას, ვთქვა ეს ასე, ერთხელ კიდე მოუწოდეთ მე ჩემ ხალხს ერთობისაკენ, მოდი დავირაზმოთ. დავირაზმოთ და მტერს ნუ გავახარებთ, დრები არიან და ნუ გავახარებთ მათ. Ну, как вы думаете, если сейчас в России начал бы вот какой-нибудь, объявил бы войну, значит, какой-нибудь вот это самое автономия. Это же война. Они же должны знать, что это есть грузинская земля, живущие осетины. Но это не осетинская земля, это грузинская земля. И вдруг объявляют войну те жители в этом регионе против Грузии. Ну как это вы можете рассудить, когда это действительно так? Вывод сюда на улицу, он через ту больницу, вот диспансер, он пробрался сюда, не можем доставить больного. Потому что вот засел там снайпер и стреляет. И снайпер, и автоматчики там куча их. Вот поехали и не доехали еще скоро. И вы эвакуируете больных куда? Ленуки Кигабидзе გულიძე ჩვენი ერთი სვანი კაცი ძალიან კარგი კეთილშობილი ადამიანია. ახალგაზრდების რომ ერთი 8 კაცამდეა დაღუპული და ერთი 15-მდე 16-მდე დაჭერილია. გადაუციათ 60 რაღაც 60 სულ ვიყავით ჩვენ. 60 კაცი ვიყავით. ხოლო 60 დაჭერილია, მაშინ სულ ყველა დაჭერილი ყოფილვართ, არა. 15-მდე დაჭერილია და 8 დაღუპული. აი ასეთ ვითარება, ეხლა ჩვენ ჯერჯერობით აი ამ მე ალბათ ხალხ შევხვდებით, ველაპარაკებით, ეხლა ზოგი მართლა დაბნეულია იქ მათგანი. და ვინც და მათ ყველას ხელს გაუწვდით და ვინც იგი ის არის რა, იმათ ჩვენ სასტიკად დავჟით. დააფეთქეს ექს-პრეზიდენტის მომხრე ბანდებმა. ამ დროისათვის ზუგდიდის ვერტმფრენების აეროდრომზე ორი სამთავრობო დესანტის დასმისას იქო ჩასაფრებულმა ბანდიტებმა სიცოცხლეს გამოასალმეს საქართველოს შინაგანი ჯარის ოფიცერი მირიან გაგელიძე. Меня примерно нет, наверное, я инвалид второй группы. Ну вы помните кино и книгу Алексея Моресев был такой летчик-истребитель. Он без 2 ног летал на самолете. Поэтому я сейчас, грузинская армия в стадии формирования, понимаете, специалистов не хватает. Я с удовольствием пойду, буду обучать танкистов, хоть механику, водителей готовить, хоть командиров машин, хоть наводчиков орудий. А то, какую мне участок работы получат, я с ней, естественно, справлюсь, я все силы привожу. И я призвал бы других офицеров, которые могут оказать сейчас в формировании грузинской армии. სახედო უმტვრევია, ცხვირი მოჭრილი აქვს, 11 დღის მკვდარი, წუხელი მოგცეს. განაახალი ჩამოსახლებული ვარ, 50 წელია იქ ცხოვრობთ. გადმოსახლებით ჩამოიყვანეს ხალხი. ჭაობში ჩავედით, მაშინ არ უთქვია აფხაზებს, რომ რატომ მოდიხართ ქართველებო აქანაო. როცა დამშვენდა, ყველაფერი გაკეთდა, ყველაფერს რომ თვალი დაადგა და ჩვენ გაცხოვრება ისწავლეს, აი მაშინ დაგვიწეს უკვე ეს, რომ უკვე ჩვენ აღარ უნდოდით. დღეს ისეთი სიძულვილი აქვს იმ ხალხს, ჩვენ ისეთი სიძულვილი ვერ წარმომიდგენია, რატომ, რისთვის? ისინი ითხოვენ წასვლას აფხაზეთში. სპეციალისტები ვართ, ეხლა ჩვენ ტანკისტები ვართ. და ვეუბნებით, ვაწუხებთ, სულ აქ ერთი კვირაა უკვე, რომ დავდივართ. და რა ვიცი, ახლა როგორ იქნება. ყველანაირად ვეცდებით, თუ მოხდით იქ მტენა ხაზზე, საქართველოს წინაშე და ჩვენი სამშობლოს წინაშე ვალი შევასრულოთ. ვიქნებით და ვივრძით ანამდე ბოლო გამარჯვებამდე, ბოლომდე, სანამ სისხლი იქნება ჩვენში. ყველაზე მეტი დანაშაულია ამ საქმეში
არის ის პიროვნება, ვინც აფინანსებს. რამდენიმე გამოვთქვი, არც ერთი არ შემწდარ ვარ. და როცა არ დამიჯერეს, ძვირად დავუდგა. მე ახლა ვამბობ, ეს კეთილი პროგნოზია და კეთილი, ასე ვთქვათ, წინხედვა არის. მე ჯერა ხვალდაზე გარა, მაგრამ 2000 წლისათვის ჩვენ ყველანი ცოცხალი ვიქნები, ჩვენი შვილები, ჩვენი ნაცესები და ასე შემდეგ. საქართველო იქნება ერთ-ერთი აყვავებული ქვეყანა, ერთ-ერთი აყვავებული ქვეყანა. მას ხედავთ როგორც ჩვენ გიყურებთ, როგორც ჩვენ ხედავთ. О том, что он не допустит ущемления прав русскоязычного населения. Но ведь тогда можно оправдать любую агрессию и аннексию, заметил глава Госсовета. Документ московской встречи от 3 сентября по мирному урегулированию конфликта в Абхазии не только не выполнен, а, как это отметил на пресс-конференции Эдуард Шеварднадзе, был использован сепаратистами и экстремистами против Грузии. Ну, я считаю, что подобные решения надо принимать на основе двухсторонних соглашений, потому что, чтобы ее выполнять, надо соответствующие договоренности. Суфьян Узирович, ну все же ведь русские присутствуют в Гудаута. Кто это? Население немножко растеряно. Одни русские, вторые русские. Что за русские там? Что за генералы там находятся? Ну, в Гудауте присутствует, есть оперативная группа. Там есть парашютно-десантный полк, десантно-штурмовой батальон, который выполняет чисто, первоначально выполняли вопросы эвакуации семей военнослужащих и занимались выводом зенитно-ракетного и истребительно-авиационного полков. Они выведены. Это дома отдыха, санатории. Вот. И они будут всегда? Ну, я не думаю, что они навсегда не будут там, и делать им там, конечно, навсегда нет. Но, видимо, со стабилизацией обстановки они, конечно, свою функцию выполнят, и они, конечно, уйдут, потому что это временная организация, абсолютно на определенное время была создана. Но мне известно, что сейчас грузинское руководство ставит вопрос о выводе оттуда всех войск, причем немедленно. Но, видимо, это будет уже непосредственно решаться с руководством России. По тем инструкциям, по тем приказам, которые отдает министр обороны, а он отдает приказы всем войскам, нам категорически, и в том числе им категорически запрещено вообще вмешиваться во внутренние дела. Это должны решать Грузия, руководство Грузии, руководство Абхазии. Это внутреннее дело Грузии. Поэтому я не думаю, что они там вмешиваются, но то, что мне известно, они тоже заявляют клятвенно, что они не вмешиваются. Вот несмотря на такую ситуацию, население как к вам относится? Ну, во-первых, мы очень благодарны, честно говоря, и грузинскому народу, руководству Грузии. Все же правильно понимает положение войск округа. И, видимо, исходя из этого понимания, отношение к войскам, расположенным на территории Грузии, пока цивилизованные, и никаких противоправных действий не было. Мне кажется, что вот ситуация выходит из-под вашего контроля, из-под контроля демократических сил России. Как можно оценить вот эту ситуацию и в чем выход? Я согласен, во-первых, лично очень много занимаюсь этим вопросом. Нет такого дня, когда бы я этим вопросом не занимался. В субботу я разговаривал с Шеварднадзе, с Арсимой, с Абрамовым, Грачева, Баранникова, Скотова. Обсуждали долго всю эту ситуацию. Долго обсуждали. Потом решили 3 сентября мы собирались, решили через месяц, ну вот 13, получается, что после выборов. 13-го снова собраться тем же составом. То есть Шеварднадзе, Арсимба, Ельцин и все руководители Кавказских республик. Но я хочу в Абхазии провести, хоть там и стреляли, тем не менее, в Абхазию приехать и там это совещание провести. კატეგორიაში დაუკითხავად შემოვიდა რუსეთის კუთვნილი ორი სამხედრო გემი, რომელთა ნომრებია 99-919. ნაპირიდან მიღებული მკაცრი გაფრთხილების შემდეგ ხომალდებმა გეზი იცვალეს და ზღვისკენ გაბრუნდნენ. არც ერთ შეკითხვაზე მათ პასუხი არ გაუწიეთ. ეხლა
კიტოვანი და გრაშოვი შეხვდნენ ერთმანეთს და უნდა ჩამოსულიყო მათ ერთ-ერთი სამხედრო აფხაზებიდან, არ ჩამოვიდა. რას გავს ეს რა არის? ამას ყველაფერს ვეთქვი ელჩინს და თუ ის რჩება, თუ ის ელჩინი Thank you.